السلام علیکم خواتین حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم، شو میں میرے ساتھ ہیں ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیزی۔ السلام علیکم ناظرین۔ السلام علیکم۔ لندن سا بدن چرچل چتون، دھیرے سے تیرا یہ کھسک جانا۔ یار پا جنید، میں تو سن کے تو حیران ہو رہا ہوں کہ یار یہ دیکھو مرشد پاک میرے اللہ ان کو میں بسم اللہ کروں، آئے ہائے ہائے یار مرشد میرے کو ان لوگوں نے اتنے ہی لے لیا یار، حد ہو گئی ہے۔ اب کیا ہوا ہے یار یہ جو برطانیہ گئے ہیں مرشد پاک تھوڑے سے بندے ساتھ لے کے، تھوڑے سے بھلا کتنے ہیں؟ کتنے جی؟ 90 بندے۔ یار حد ہو گئی ہے، تمہارے والی 90,000 لے گئے یار۔ 90 لوگ تھوڑے یار تھوڑے ہی ہوتے ہیں، وزیر اعظم گئے ہیں یار۔ تو وزیر اعظم کے ساتھ کیا کرنے گئے 90 لوگ؟ یار تمہارا کیا خیال ہے کلے چلے جاتے ادھر سے اپنا بیگ اٹھا کے ادھر جا کے ادھر کے ٹانگے پہ بیٹھ جاتے کہ بھائی جی کیمرہ ان کا گھر کدھر ہے؟ حد ہو گئی ہے یار، تمہارے والی وزیر اعظم جا رہا ہے یار۔ تمہیں پتہ برطانوی حکومت نے کتنے لوگوں کو دعوت دی تھی؟ صرف 6 لوگوں کو۔ تو وہ تو چاہتی ہیں کہ ہم لوگوں کو بیت کرے، باقی تمام لوگ تمہاری میری جیب سے گئے ہیں۔ جیب کس سے گئے ہیں؟ تو وزیر اعظم نے جانا تھا تو جانا ہی تھا ساتھ۔ تو اپنے خرچ میں جاتے نا، 90 بندے ساتھ بھیج دیے ان کے ادھر، وہ بیچارے پتہ نہیں کو ادھر لندن کا کو پتہ نہیں 5 سٹار ہوٹل، مرشد میرا نمبر 1 سٹار آدمی اور 5 سٹار ہوٹل میں ٹھہرا دیا جی، یہ چرچل ہوٹل ہے۔ لندن کے مہنگے ترین ہوٹلوں میں شمار ہوتا ہے اس کا۔ یار کس چیز کا مہنگا ترین ہے جس کا نام ہی چرچل ہوٹل ہے؟ 90 کمرے وہاں پر 6 دن کے لیے بک کیے گئے۔ دیکھو یہ صرف 6 دن کے لیے ادھر 90 کمرے بک کر کے کو 30-35 لگژری گاڑیاں دے دی ہیں جی کہ کر لے سیر جی کر لے۔ مرشد میرے تھکے ہوئے وہاں گئے ہیں، اب صرف ملک و قوم کی خاطر وہ 90 بندوں کو ادھر سیر کرا رہے ہیں کہ جی یہ لندن ہے۔ حد ہو گئی ہے یار۔ اوپر سے میں نے سنا کہ وہ جو چرچل ہوٹل ہے وہ جس میں ٹھہرے ہوئے ہیں کو 250 سے لے کے میرا خیال ہے 400 پاؤنڈ تک اس کا کرایہ ہے عام دنوں میں۔ آج کل یہ راش روش ہے تو 350 سے کوئی 450 پاؤنڈ کرایہ یار، 450 یار کیا ہوتا ہے؟ تمہیں پتہ ہے پاکستانی وفد کے صرف رہائش پہ اخراجات کتنے ہوئے ہیں؟ کتنے جی؟ جب میں تمہیں بتاؤں گا تو تم منہ کھول کے کہو گے امان سے؟ نہیں میں نہیں کہتا اتنا، میں پاگل نہیں ہوں۔ 6 کروڑ روپے سے زیادہ خرچ ہوئے ہیں صرف رہائش پہ۔ میں نے نہیں کہنا آبان سے 6 کروڑ روپیہ جی دیگر اخراجات اس کے علاوہ ہیں۔ دیکھو یار اتنے پیسے خرچ کر کے مرشد میرے ادھر کھجل ہو رہے ہیں اور ادھر ساری قوم کو پڑی ہوئی ہے جی بجلی ختم ہو گئی ہے، بجلی لائیں بجلی لائیں بجلی لائیں، بجلی نہیں آ رہی بجلی نہیں آ رہی۔ یار دعا کرو مرشد آ جائیں، بجلی کی کیا ضرورت ہے؟ ویسے یہ جو دورہ ہے نا اس کے بعد مجھے یہ یقین ہوتا جا رہا ہے، یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا بلکہ میڈیا کا ایک سیکشن بھی یہ نوید سنا رہا تھا کہ جو الیکشن قریب آئیں گے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہوگا اور حکومت جو ہے سنجیدگی سے عوامی مسائل کی طرف توجہ دینا شروع کر دے گی۔ مجھے نہیں لگتا اس دورے کے بعد جس قدر ڈھٹائی کے ساتھ اس دورے کا اہتمام کیا گیا ہے، پھر اس کا ڈنکا بجایا گیا ہے، پھر اپنے موقف پر قائم رہنے کی نوید سنائی گئی ہے، نہیں جی ہم نے تو دورے پر جانا ہے، ہم وزیر اعظم ہیں اور اتنے ہی لال لشکر کے ساتھ جانا ہے۔ انتہائی افسوس کی بات ہے، بالکل یوں لگتا ہے کہ اس حکومت کی کان آنکھیں ناک سب کچھ بند ہو جائے۔ یار تم دیکھنا جب میرے مرشد نے واپس آنا نا تو اس ملک میں ویسے ہی روشنیاں آ جانی، نہیں یہ فکرہ کاٹ دینا یار۔ وہ کل میں محلے میں بھی یہ کہہ بیٹھا ہوں 5-6 بندوں کے سامنے، انہوں نے مجھے بہت مارا ہے یار۔ ویسے میری بات سنو، وزیر اعظم صاحب ہیں یہاں سے گئے ہیں دورے پہ، باقی وزیر اعظم نہیں کرتے، کرنا تو پڑتا ہی ہے، ایسی کون سی بات؟ میں نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے مرشد پاک کوئی مجرم ہے اس حوالے سے، میں دیکھو نا ان حالات کا جائزہ لو جن حالات میں وزیر اعظم وہاں پر گئے ہیں، مطلب ایک کنٹروورشل دورہ تھا، ایک کنٹروورشل پوزیشن میں وہ یہ دورہ کر رہے ہیں، ان کو لو کی پہ رہ کے یہ دورہ کرنا چاہیے تھا۔ دوسرے ملک کے اندر حالات دیکھو، آگ لگی ہوئی ہے، ہر شہر میں احتجاج ہو رہا ہے، 14 گھنٹے 18 گھنٹے بلکہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ اب جتنے پیسے انہوں نے یہاں پہ لگا دیے ہیں، اس دورے میں جھونک دیے ہیں، جن آگ لگا دی ہے، اس سے میرا خیال کم از کم اور کچھ نہیں تو ہفتہ 10 دن کی لوڈ شیڈنگ تو کم ہو سکتی تھی اگر اتنے ہی پیسوں کا فیول لے کے دے دیتے۔ دیکھو یار اپنے بھی خلاف ہو گئے ہیں، میرے مرشد کے گورے بھی خلاف ہو گئے ہیں۔ میں نے سنا ہے ادھر گوروں نے پریس میں کوئی ایک خبر نہیں دی، کسی قسم کی
کوریج ہی نہیں تھی میرے مرشد کو کہ وزیر اعظم آئے. حالانکہ اس سے پہلے جب بھی پاکستانی وزیر اعظم یا صدر برطانیہ کا دورہ کرتا ہے تو وہاں کے جو نمایاں اخبارات ہیں وہ ایڈیٹوریل لکھتے ہیں, شذرے لکھتے ہیں, مضامین لکھے جاتے ہیں, مختلف اینگل سے اس کے دورے کی کوریج کی جاتی ہے. لیکن یہ اس بار جب تمہارے مرشد پاک گئے ہیں تو کسی ایک بڑے اخبار نے کوئی شذرہ نہیں لکھا, کوئی اداریہ نہیں لکھا, کچھ بھی, بالکل ایک لفظ ان کے حق میں یا ان کے بارے میں نہیں لکھا. یہ گورے ویسے ہی ہمارے وزیر اعظموں کے خلاف ہو جاتے ہیں. یہ گوروں کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے؟ یار مسئلہ گوروں کے ساتھ نہیں ہے, مسئلہ ہمارے اپنے ساتھ ہے. ہماری جو ایک پولیٹیکل ایلیٹ ہے یہ جس انداز میں سوچتی ہے, یہ مطلب یہ صرف ان کے ساتھ کیا پرابلم ہے, صرف تمہارے مرشد کے ساتھ مسئلہ نہیں ہے. 1999 میں جب مشرف صاحب نے اقتدار پر قبضہ کیا تھا, اس سے چند ماہ پہلے تمہیں یاد ہے وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے امریکہ کا دورہ کیا تھا, یاد ہے نا؟ امریکہ گئے تھے, 190 لوگوں کو ساتھ لے کے گئے تھے. اس وقت میڈیا نے جب شور مچایا تھا تو یہ کہا گیا تھا کہ جو وفد ہے وہ تو صرف 51 لوگوں پر مشتمل ہے, اور ٹیکٹ فلی یہ حرکت کی گئی تھی کہ 69 لوگ جن میں صحافی بھی تھے, دانشور بھی تھے, بیوروکریٹ بھی تھے, ان کو ایک اسپیشل پلین کے ذریعے چند دن پہلے امریکہ پہنچا دیا گیا تھا. اور جی, اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ صرف وہاں پر پی آئی اے کا جو پلین 10 دن وہاں پر کھڑا رہا تھا, اس ڈیلیگیشن کو لے کر گیا تھا, صرف اس کے لینڈنگ چارجز کی مد میں 2.5 کروڑ روپے ادا کیے گئے تھے. اور مجھے یہ بھی اچھی طرح سے یاد ہے کہ اس وقت جو وفد میں شامل ہمارے وزیر خزانہ تھے اسحاق ڈار صاحب, ان سے جب یہ پوچھا گیا کہ آپ اتنا بڑا وفد امریکہ کیوں لے کے آئے, تو انہوں نے اس بات پر بہت اریٹیٹ ہو کر جواب دیا تھا کہ ہم سے جو پہلی حکومتیں تھیں وہ تو اپنے وفد میں مراسیوں اور ڈانسروں کو بھی شامل کر لیا کرتی تھیں. لندن سبدن چرچل چتون دھیرے سے تیرا یہ. یار اتنے بندے لے کے جاتی ہیں وہاں کو, صدروں کے ساتھ دنگل ہی کرا لیا کریں اپنے صدروں کا. سر تو دوسرے ممالک سے بھی اتنے ہی بڑے بڑے ڈیلیگیشنز جاتے ہیں. تمام ہر طرح کی مثالیں موجود ہیں, ملکوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھو, بڑے بڑے ڈیلیگیشنز بھی گئے, لیکن ان حکومتوں یا ان ملکوں کی طرف سے گئے ہیں جو ملک کی افورڈ کرتے ہیں, جو فائنینشلی بہت سٹرونگ ہیں, اور جب دورے کا مقصد بہت لمبا چوڑا وہاں پر ایجنڈا ہو, مذاکرات کرنے ہوں, وہاں پر معاہدے کرنے ہوں, تو پھر بڑے بڑے ڈیلیگیشنز کی مثالیں بھی موجود ہیں. لیکن اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کن حالات میں دورہ کر رہے ہیں, اور جو آپ اتنا بڑا ڈیلیگیشن ساتھ لے کر جا رہے ہیں, اس ڈیلیگیشن کا مقصد صرف وہاں پر معاہدے کرنا ہے, مذاکرات کرنا ہے, یا ان لوگوں کو راضی رکھنا ہے, خوش رکھنا ہے, یا سیاسی رشوت کے طور پر آپ ان لوگوں کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں. وہاں اکاؤنٹیبلٹی جہاں پر بھی ہوگی, کبھی کوئی بھی حکمران جو ہے اس طرح کا سٹیپ نہیں اٹھا سکتا کہ ان حالات میں اتنا بڑا ڈیلیگیشن ساتھ لے کے جائے. ابھی جب یہ تمہارے مرشد پاک انگلینڈ کا دورہ فرما رہے ہیں, انہی دنوں میں فرانس میں الیکشن ہوا, جو وہاں کا نیا صدر منتخب ہوا ہے فرانسوا ہولاند, اس نے کیا کیا ہے کہ اس پر الزام یہ لگا ہے جس پر اس وقت وہ شدید دباؤ میں ہے. ابھی اس نے ٹھیک یعنی چارج بھی نہیں سنبھالا اپنے عہدے کا, اور وہ پوری قوم سے معافیاں مانگنے پر مجبور ہو گیا, صرف اس وجہ سے کہ اس کے الیکشن جیتنے کے بعد اس نے پیرس سے اپنے آبائی شہر جانا تھا اور واپس پیرس آنا تھا. اس لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ گاڑی پہ یا ٹرین میں سفر کرتا, وہاں پہ جاتا اور واپس آتا ہے. اس لیے اس نے اپنے پارٹی کے خرچ پر, سرکاری خرچ پر نہیں, پارٹی کے خرچ پر اس نے پرائیویٹ طیارے کی خدمات حاصل کی. اس پر وہاں کی اپوزیشن, وہاں کے عوام باقاعدہ اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں, اور اس کو سرکوزی کا جڑواں بھائی قرار دے رہے ہیں کہ تم نے سرکوزی کے خلاف الیکشن ہی اس کی عیاشیوں کے خلاف لڑا تھا, اور اب تم وہی حرکتیں کر رہے ہو. اس پر اس کو معذرت کرنا پڑ رہی ہے, معافیاں مانگنا پڑ رہی ہیں. اصل بات یہ ہے اللہ کہ میں تمہیں سمجھاتا ہوں, یہ جو ایک دھڑلے والے اور بڑے سٹرونگ ملک ہوتے ہیں نا, جو پوری دنیا کے اوپر چھائے ہوتے ہیں, جن کے وزرائے اعظم وہ جاتے ہیں تو 70-80 بندہ لے کے جاتے ہیں. تو یہ جو ممالک بیچارے جو ہمیں ترقیوں کے پیچھے نس رہے ہیں, کوئی چند کی طرف دوڑ رہا ہے, کوئی بیچارہ مریخ کے پیچھے پڑا ہوا ہے, اللہ واسطے مجھے مریخ پر لے جاؤ. یہ اس طرح کے جو کھجل خراب ممالک ہوتے ہیں نا بیچارے, وہ ہمیں 5-6 بندے بھی چلے جاتے ہیں. ناظرین, ہمیں یہ لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے مہنگے سوٹوں کو دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ گاڑی تک سے محروم ہیں. برطانوی اخبار. میں صدقے جاؤں اپنے مرشد کے, آئے ہائے ہائے متما لے ڈالوں. دیکھو ذرا, اسے کہتے ہیں سر منڈواتے ہی اوڑے پڑے. میرے مرشد کو آدھا کو منٹ سزا کیا ہوئی, اب ہر بندہ ہی میرے مرشد کے پیچھے پڑ گیا ہوا.
मीडिया तो वड्डी फुफो ही बन गया हुआ, हर वक्त टोका टोकी, हर वक्त टोका टोकी। अब सूटों का मुझे बताओ गाड़ी से क्या ताल्लुक है? मेरा मुर्शिद तो वैसे ही सूटा नहीं लगाते, वो तो सिगरेट पीते ही नहीं है। सूट मीन मलबूसात। अच्छा, मलबूसात, वो वाले सूट पैंट कोट। जी। तो ये भी कोई जरूरी नहीं है कि जो बंदा अच्छे सूट पहनता हो वो गाड़ी भी जरूर रखे। मुर्शिद मेरा सूट कितना को महंगा पहन लेता है जी, मुझे बताओ जरा। तुम भी बताओ जरा, तुम कहते हो कि एक दिन में 4-4 सूट बदलते हैं। ओके चलो ठीक है, हर मीटिंग में नया सूट होना चाहिए। कितने का होगा एक सूट? मुझे ज्यादा से ज्यादा बताओ। चलो लाख का होगा, 3 लाख का होगा यार, 5 लाख का, 10 लाख का लगा लो यार। हाँ, ब्रांडेड सूट पहनते हैं। ठीक है 10 लाख का लगा लो तुम। रोज के 4 सूट पहनते हैं। चलो 1000 सूट होगा मुर्शिद के पास, 2500 होगा यार। चलो 3000 होगा, 10 लाख का एक सूट, 3000 कितने बने सूट बताओ, कितने का बनते? यार तुम मुझे ये बताओ कि तुम इत्जाज हसन वाली वकालत कर रहे हो मुर्शिद की? क्या मतलब? ये क्या कहते जा रहे हो तुम? को गलत हो गया। 10 लाख का एक सूट, 3000 सूट कितने के बनते हैं? किराए पे भी सूट मिलते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। जी जी। मेरे मुर्शिद जो सूट पहन के एहतियात से चल रहे होते हैं कि खूंगी ना लगे, उससे साबित होता है कि सूट किराए पे लेके पहनते हैं। ये तुमने ड्रामों में नहीं देखा, इतने इतने महंगे सूट पहने होते हैं आर्टिस्टों ने, अखीर पे चल रहा होता है ड्रेसेस बीजी। वो बीजी के सूट पहन के बादशाह सलामत बना होता है। वही बादशाह सलामत जब शूटिंग खत्म होती है तो बेचारा रक्शे पे बैठ के जा रहा होता है। अब मुझे बताओ, सही बादशाह रक्शे में बैठ के जा सकता है? सही बादशाह हो तो रक्शे में पीछे बैठा बैठा कर दे, तक लिया ड्राइवर चलते रक्शे में से छलांग लगा के दौड़ गया। रक्षा के सीधा जाके गन्ने वाली ट्राली में बजे। बाद में ट्राली वाले ने बादशाह को सड़क पे लम्या पाया, मेरी ट्राली की बत्ती तोड़ दी, पैसे निकाल। बादशाह से पैसे नहीं निकले, बाद में पता चले जी बादशाह बत्ती के पैसे पूरे करने के लिए 1 हफ्ता रहो वाली रेडी चला रहा। तो इसलिए मान लो कि मेरे मुर्शिद के पास गाड़ी नहीं है। अच्छा, तो फिर फिरते किस पे? यार वो सरकारी गाड़ी होती है यार, वो इनको मिली होती है गाड़ी। यार अपनी भी होगी यार, वो मेरे मुर्शिद की नहीं है, वो टोयोटा वालों की है। अच्छा। मेरे मुर्शिद जब टोयोटा वर्कशॉप में गाड़ी भेजते हैं तो वो टोयोटा वाले कहते हैं कि हमारी अपनी गाड़ी है यार, हम बेहतरीन ठीक करेंगे। ड्राइवर कई दफा कहता है कि मुर्शिद मेरी अपनी गाड़ी है, मैं बड़ी एहतियात से चलाता हूँ। जो धोता है गाड़ी को वो भी कहता है कि मुर्शिद अपनी गाड़ी है मेरी, ऐसी कौन सी बात है, टायर चमका दूंगा मैं। सो ये मान लो कि मुर्शिद के ड्राइवर ने और टोयोटा वालों ने रल मिल के मेरे मुर्शिद को गाड़ी लेकर दी। बाबर अवान ने कहा है कि जुबान का लुत्फ लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट के बाहर पंजाबी शेर पढ़ा था, किसी को गाली देने वालों में से नहीं, मुझे माफी दी जाए। जुबान का लुत्फ लेने के लिए इनको ये नहीं ना पता कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर अगर ज़बान का लुत्फ ले तो फिर जेल की दाल का भी लुत्फ लेना पड़ता है। और मैंने सुना कि बहुत आला दाल पकती है अब जेल में, हाय हाय, 7 कड़क रोटियां, ऐसी कड़क के इधर सिर पे रख के तोड़नी पड़ती। और अगर 7 छोटा प्याज मिल जाए कहीं से और हाथ से छिल के इधर तली पे रख के फेंक के खाएं, जुरजुरी आ जाती है मान से। हाँ, मुझे मेरा एक दोस्त बता रहा था कि आइए जी, जिनके पास जेल में अचार हो ना वो जेल के एमएनए होते हैं, क्योंकि अचार एक ऐसी चीज है जो जेल की रोटी का एहसास दिलाती है कि वाकई कुछ अंदर गया है। अगर सिर्फ खाली दाल से रोटी खानी पड़ जाए तो रोटी खाई नहीं जाती, अलबत्ता रोटी की कश्ती बना के दाल में छोड़ी जा सकती है। वैसे बाबर साहब, अब आप ज़बान का टेस्ट बदलने के लिए फैज अहमद फैज का वो पंजाबी शेर पढ़ा करें। तौबा तौबा करा दी तू जालिमा। तौबा। शेख रशीद ने कहा है कि 13 अगस्त को जिंदगी के अहम तरीन सियासी फैसले का ऐलान करूंगा। ओ शुक्र है भाई, शेख साहब भी शादी करने लगे हैं। शादी नहीं अजीज साहब, सियासी फैसले की बात हो रही है। इस उम्र में ब्याह जो होता है वो सियासी फैसला ही होता है। झूठ बोलना पड़ता है ना कि मुंडे की उम्र अभी 28 साल है।
वैसे शेख साहब जितने आप आजकल टीवियों के टॉक शोज में तपे हुए नजर आते हैं ना, एक फैसला और करें, 2 सोडा रोजाना जरूर पिया करें, ये इनकी गर्मी के लिए बहुत अच्छा होता है। वैसे तो चाटी की लस्सी भी अच्छी होती है, मगर चाटी की लस्सी आप जैसे टीनेजर बच्चों के गिट्टों गोडों में जरा दर्द शुरू करा दे। डिफेंस में 50 लाख का डाकू जाते हुए 3,000 रुपए खर्चा दे गए। वाह 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 वाह, देखो जरा डाकू 50 लाख रुपए का डाका मार के गए मगर जाते हुए 3,000 दे गए। अब डाकुओं को पता चल गया ना, तो पकड़े तो हमने जाना नहीं, अब डर खौफ उनका उतर गया। अब वो इसे मुस्तकिल और प्रोफेशनल बुनियादों पे कर रहे हैं इस काम। अब डाकू अपने मकडूल का ख्याल रखते हैं। मकदूल? जैसे कातल से मकतूल होता है, इस तरह डाकू से मकडूल होता है, जिसके घर डाका बजता है, जो क्लाइंट होता है उनका। अब देखो ना, उसने मेरा ख्याल है सारे घर का सौदा इकट्ठा कर लिया 50 लाख का। जाते हुए वो बेचारी घर की खातून बहन ने कहा होगा कि पुत्र बिजली का बिल आया हुआ 3,000 रुपया, उसने 3,000 बीच में से दे दिया। रोने लग गया होगा डाकू के, आपा ये क्या दिखा दिया मुझे, इस बिजली के बिल की वजह से ही तो मैंने डकैतियां शुरू की। ये लतीन यार, खुदा हाफिज। अब डाकू देखना, तुम आहिस्ता आहिस्ता और अच्छा शेड्यूल बनाएंगे डकैतियों का। जिस घर में जाया करेंगे आपको पता चलेगा जी डाकू डाका मारने आए थे, साथ फ्रूट लेके आए थे, सारे घर का सामान ले गए हैं और फ्रूट दे गए हैं। ये खबर भी तुम्हें किसी दिन सुनने को मिलेगी कि डाकू डाका मारने आए थे, सारे घर का सामान ले गए और जाते हुए बच्चों को 100 रुपया दे गए। अब बच्चे सारा दिन बैठ के सोचते रहते हैं डाकू मामू पता नहीं फिर कब आएंगे। डाकू मामू दूर के डाके मारे घूर के, आप खाए करोड़ों रुपया हमें दे 100 रुपया। इस्लामाबाद चिड़ियाघर में हाथियों के लिए लाई गई शराब अमला पी गया। शराब हाथियों को काबू में रखने के लिए मंगवाई जाती है। महावत मोहम्मद बिलाल। हाय 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 यार, वैसे तुमने मेरे साथ अफसोस ही नहीं किया यार। क्यों यार? इस्लामाबाद के चिड़ियाघर का हाथी मर गया। वो देखो खबरें कैसी कैसी आ रही हैं। वो हाथी के लिए जो शराब आती थी वो अमला पी जाता था, इसलिए वो मर गया बेचारा। मैं गया हूँ अफसोस के लिए। रेच बेचारा आगे बड़ा दुखी बैठा हुआ था, कंधा थोड़ी ही मर गई बेचारा हाथी। ये चिड़िया घर वालों ने ताजे गन्ने सुटाए थे यार, चूपड़े ही नहीं नसीब हुए। हाय नाम मरादों ने देखो ना यारा, उसके हिस्से की शराब भी अफसर पी जाते थे। इस्लामाबाद है भाई, यहाँ शराब का क्या पता चलता। ओ यार उसके लिए शराब मंगाई है, उसको पिलाओ। मैंने खुद देखा, वो बेचारा इनके पीछे पीछे अपनी सुंड में रख के थोड़ी सी बर्फ फिरता रहता था। भाई 1-2 बाल्टी पिला दो, तुम्हारी मेहरबानी। नहीं ओ भाई, ये हाथी की शराब पी जाते रहे हैं। सोचो तो सही कितने ड्रम आती होगी। हाथी है को बिल्ली तो नहीं ना। मैं तो सिगरेट अपनी अब तुम्हारी चाची को पकड़ा देता हूँ। मैं कहता हूँ बोले ये लोग के सिगरेट पकड़ और पीछे जाके बैठ, कोई जरूरत नहीं इतना टिकटों वालों को दीदार देने की, मौज लेने देने को। हाथी मर गया, शराब तो ऐसी की चीज है। बेचारे ने देखो नमकीन गन्ने मंगवाए हुए थे शराब पीने के लिए। मैंने सुबह देखा, मैंने कहा ये अभी तक सोया हुआ है, ये तो इस वक्त सवेरे उठ के मुंह शू धो रहा होता है। फिर मैंने सोचा शायद बेचारा रात को कतरीना कैफ की फिल्म देखता रहा। बड़ा पसंद था उसे वो गाना, चिकनी चंबेली। मैंने कहा मरे ना तू चिकनी है ना चंबेली है, तेनू कादियां एडियां खुशियां जड़ी हैं। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा अजीज साहब, आपको नाज़रीन की भेजी हुई तस्वीर दिखाना शुरू करूं? इस सेगमेंट का यार को नाम रख लो, हसबे फोटो कर लो इसको। हो लेकिन अजीज साहब अक्सर वीडियो फिल्म्स भी तो आती हैं साथ। चलो फिल्में भी आती हैं तो फोटो भी हैं, इकट्ठी कर लेना जरा, हसबे फिल्मोटो रख लो। ठीक है अजीज साहब, फिर शुरू करें आपका फिल्मोटो सेगमेंट। यस, ये पहली तस्वीर देख लें। खुद आप अपने दाम में सयाद आ गया। हाय हाय, पुलिसन पे आ गई है पुलिस। इससे ये साबित होता है कि अगर कोई किसी के लिए कोई गड़ा खोदता है तो उसके लिए भी क्रेन हायर है।
या फिर मेरा ख्याल है ये ट्रैफिक पुलिस के लिए नई कार आई है, उसको उठा के तो सारे शहर की ट्रैफिक दिखा रही है कि इसे तुमने कंट्रोल करना है। और कार ने उतरते ही रोना शुरू कर दिया, अल्लाह दा वास्ता जे मेरे को कूड़ा टवा लो, मेरे च पट्ठे ढोलो, इट्टा ढोलो, मेरे को आ काम न कराओ, मेरे को एडी बुरी ट्रैफिक नहीं जे कंट्रोल हो। चले अगली तस्वीर देखें, ये ले अल्लाह फाड़े, और नंबर प्लेट मोटरसाइकिल पे लगाने की बजाय हाथ में पकड़ के बैठा हुआ है, और नंबर तो मेरा ख्याल है को बाहर के मुल्क का है। यार वैसे इस तस्वीर से हमें नसीहत हासिल करनी चाहिए, क्या? बजाय डबल सवारी पर पाबंदी लगाने के ये शर्त आयद कर देनी चाहिए कि पिछला बंदा नंबर प्लेट पकड़ के बैठेगा। और डबल सवारी पे पाबंदी तो इसलिए लगाती है ना कि पिछला बंदा बंदूक पकड़ के बैठा होता है, जहां मर्जी फायरिंग करके निकल जाती है। सही। अब अगर पिछला बंदा नंबर प्लेट पकड़ के बैठेगा तो पिस्तौल मुंह से तो नहीं चलाएगा। ये बहुत अच्छा तरीका है वैसे। अजीज साहब ये तस्वीर बहुत मजे की है, ये देखें। हेलो, वो सड़क में टोया है, उधर बारिश का पानी खड़ा हो गया तो बाबा मछलियां पकड़ने बैठ गया। लो जी, यकीनन ये तस्वीर किसी बाहर के मुल्क की है, क्योंकि वहां पे तो सड़कों पे टोए शोए नहीं होते, ये अल्लाह वल्लों कहीं पड़ गया है। और बाबे ने समझा कि लाजमन ये मछलियां पकड़ने वाला तला है। मेरा ख्याल है ये लोग हमें फ्री कंसल्टेंसी दे रहे हैं, वो बता रहे हैं कि आपके मुल्क में तो हर शहर की हर सड़क टूटी हुई है, और ठीक नहीं करानी है तो थे फिश फार्म ही खोल लो। अगर ऐसे गवर्नमेंट शुरू कर देना, गुजराले बड़ी मच्छी पैदा हो। उधर जा जा के लोगों ने मिन्नतें करनी है, कोई इतनी फिश एक्सपोर्ट किया करो। गुजरालियों ने आगे से कहना पहले सानू तो राज्य लैंड दे। उधर से हर चीज एक्सपोर्ट हो सकती है सिवाय खाने पीने की चीजों से। अगर कोई गुजरा वाले से किलो 2 किलो चीज खाने पीने वाली एक्सपोर्ट हो भी ना, तो यकीन कर लो या वो बासी है या उसमें मक्खी गिर गई है। गुजराल ये खाने के मामले में इंतजार नहीं कर सकते। मेरा एक दोस्त एक दिन मुझे कहता आओ जी मच्छी पकड़ने चले। मैंने कहा चलो। वो कुंडी पकड़ ली, डांग पकड़ ली, साथ बेसन नमक मिर्च। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो? कहता हो कौन उधर से मच्छी पकड़ के घर लाएगा, फिर उसे बेसन मलेगा, नमक मिर्च मलेगा, फिर तलेगा, तालाब में ही फेंकेंगे नमक मिर्च और बेसन, और उधर से मच्छी पकड़ के खाना शुरू कर दे। चले अगली तस्वीर देखें, ये ले। वाह जी वाह, वो देखो लेडी जूती है और उसके अंदर मोबाइल रखा हुआ है। ये मुझे लग रहा है कि इस खातून को इसके खामद ने ये मोबाइल लेके दिया कि जानू मैं दफ्तर से फोन करूंगा तो मेरा फोन सुनना है जरूर तुमने। और उसने वो फोन जूती में रख लिया सिर्फ खामद को ये एहसास दिलाने के लिए कि जानू मैं तुम्हें जूती पे लिखती हूँ। ये बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर है, ये भी देखें, ये ले। चट्टान के ऊपर घर है ना इंटरेस्टिंग? शाबाशी। ये कहाँ घर बना लिया? जिस मेहमान को तैरना ना आए वो तो इसके घर ही नहीं जा सकता। ओ लो जी, ये पाकिस्तानी तस्वीर है और ये वापडा का दफ्तर है। वापडा वालों ने सोचा कि यार जितने हम डंडे खा चुके हैं, जितने हम पे हमले हुए हैं, जितनी हमें इटें पड़ी हैं, इतने हमले तो मुझे लगता है कि गजनवी ने भी नहीं किए थे। इसलिए बिजली तो हम दे नहीं सकते, दफ्तर ही ऐसी जगह बनाओ जहां को पहुंच ही ना सके। वापडा वाले बेचारे खुद इस तमाम सूरत हाल से इस कदर तंग आ गए कि खुद वापडा वाले वापडा के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। बात अच्छी। क्या करें बेचारे। यार वापडा भी इंसान ही होता है, उसको भी पसीना आता है। अगली तस्वीर दिखाओ अजीज साहब। दिखाइए जी। ये ले। अल्लाह, ये ओबामा नहीं है? ओबामा ही है। ओ मेरे मालका, किसी बच्चे ने देखो उसको कहा भाई जी जरा थले होना, और उसने उसके कान पकड़ लिए और वह कह रहा चाचा ओबामा, और जितने जितने बड़े तुम्हारे बूट हैं उतने उतने बड़े ही तुम्हारे कान हैं, और तुम्हें पूरी दुनिया से मजलूमों की चीखों की आवाज नहीं सुनाई देती है। और यहाँ चीखा बंद करा या अपने कान ही बढ़ा छड़ना मरादा। सर्दियों में तुम्हें मफलर की जरूरत नहीं पड़ती, अपने कानी मुंह पे लपेट के निकल जाती।
اچھا عزیز صاحب میں آپ کو ویڈیو دکھانے لگی ہوں جس میں ایک خاتون بڑے کانفیڈنس کے ساتھ ایک ریسٹورنٹ میں جا کے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں ان سب کے ساتھ ان کا کھانا شیئر کر رہی ہے. اچھا جی دکھاؤ ذرا یہ لیں کون ہے یہ دلیر عورت؟ یہ دیکھیں بہت اچھی. ادھر سے ٹیشو سے اس نے منہ بھی صاف کیا. جی جی واہ جی واہ. یہ آئی ہیں وہ دیکھ رہی ہے اس کا منہ کے ہیں. میرا خیال ہے اس نے پوچھا بھی ہے پینٹ کون ہے تو؟ اپنے خامن سے پوچھ رہی ہے لگتی تو سکینہ دی کڑی ہے. شاباش تو تیجی میز پہ پہنچ گئی ہے. جی جی اب دیکھو نا وہ بیوی یہ سوچ رہی ہے کہ کو میاں کسے لی ہے, میاں یہ سوچ رہا ہے کہ بیوی کسے لی ہے. اس کی ہنسی نکل گئی ہے کہ بھائی بہت ہی کو لے جاؤ عورت سے. واہ جی واہ. لو جی یہ خاتون نہیں, یہ پاکستانی گورنمنٹ ہے. ہاں ہاں جس طرح ہماری گورنمنٹ نہیں جب مانگنے میں نکلتی تو پورا میک اپ شیک اپ کر کے وڈی اینڈ کے لگا کے نکلتی اور جاتی بیچاری مانگنی ہے میک اپ کے ساتھ. ایک نوالا امریکہ کی ٹیبل سے کھا لیا, ایک نوالا برطانیہ کی ٹیبل سے, ایک برکی جرمنی والے سے لے لی, ایک برکی جا کے چائنا کے ڈائننگ ٹیبل سے کھا لی. یہ پاکستانی گورنمنٹ ہے, یہ خاتون نہیں ہے. ناظرین ہمیں یہ لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. تو تم نے تو وقفہ لے لیا نا, ہماری گورنمنٹ کھانے میں وقفہ نہیں لیتی. یار جنید میں نے سنا کہ سنگاپور جو ہے وہاں پہ اگر کوئی سڑک پہ یا باہر تھوک دے تو اسے جیل میں بھیج دیتے ہیں. ہاں سنا تو میں نے بھی ہے. تو پھر ہمارے جو پاکستانی جب جاتے ہیں ادھر تو منہ پہ چھکو چڑھا کے جاتے ہیں. میں نے تو یہ سنا ہے کہ سنگاپور سب سے سخت ملک ہے اس حوالے سے کہ جہاں پر تھوک پھینکنے پر اور چیونگم چبا کر پھینکنے پر باقاعدہ 6 ماہ تک کی قید کی سزا بھی ہے. نہیں تو ہم لوگوں کو تو عادت ہی بہت ہے. اکثر جو ہمارے اپنا پاکستانی ہیں وہ تھوک پھینکتے رہتے ہیں, خاص طور پہ سڑک پہ جاتے ہوئے تو وہ حد میرا خیال ہے 4 قدم نہیں پوٹتے تو تھوک پھینک دیتے. اچھا عجیب ایک ویسے نفسیات ہے تھوک پھینکنے والوں کی بھی. بعض لوگ تو ہیبیچول عادی ہیں, وہ تو اپنے آپ پر کنٹرول کر ہی نہیں سکتے, لیکن ایک بہت بڑی تعداد ایسی بھی ہے لوگوں کی ہمارے ہاں جو یعنی اگر کسی وہ ایئرپورٹ پہ پھر رہے ہیں یا کسی صاف جگہ پر ہیں تو پھر وہ تھوک پھینکنے سے اعتراض کرتے ہیں, لیکن دیگر پبلک پلیسز پہ اگر وہ سڑک پر جا رہے ہیں تو پھر وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر تھوک پھینکنا جائز ہے. اس لیے کیونکہ سر وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جگہ پہلے اتنی گندی ہے کہ ہمارے اس عمل سے مزید کتنی کو گندی ہو جائے گی. نہیں تو وہ جگہ گندی ہوتی ہے, سڑک پہ پستہ لگا ہوتا ہے. نہیں یہ ایک غلط اپروچ ہے ہمارے ذہنوں کی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تھوکنے کا عمل جو ہے, علت جو ہے, عادت بد صرف اس لیے عادت بد ہے کہ وہ دیکھنے میں بری لگتی ہے. دیکھنے میں تو یقیناً انتہائی مکروہ عمل ہے یعنی پبلک پلیسز پر تھوکتے پھرنا اس طرح, لیکن اس عمل کا ایک اور پہلو ہے جو جس پر ہم بہت کم غور کرتے ہیں, وہ ہے اس کا جو میڈیکل پہلو ہے, اس سے جو بیماریاں پھیلتی ہیں. ابھی کچھ عرصہ پہلے بامبے ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے ایک فیصلہ دیتے ہوئے اپنے ریمارکس میں لکھا ہے کہ اگر تھوک پھینکنے کی عادت کا ہم نے جنگی بنیادوں پر مقابلہ نہ کیا تو اس امکان کو مسترد نہیں کیا جا سکتا, اس خدشے کو مسترد نہیں کیا جا سکتا کہ صرف تھوک پھینکنے کی عادت کے باعث پورا ہندوستان بیمار ہو جائے. نہیں انڈین کی تھوک ہوتی بھی بڑی یریلی. لیکن تمہیں یاد ہے ہم نے ایک سیگمنٹ میں جب پان کھانے کی عادتوں کا ذکر کر رہے تھے تو ہم نے یہ کہا تھا کہ جو کلکتہ کا ہاوڑا برج ہے اس وہ جو لوہے کا بنا ہوا ہے تو اس کی بنیادیں صرف اس وجہ سے کھوکھلی ہو رہی ہیں کہ وہاں سے گزرنے والے جو لوگ ہیں وہ روزانہ ٹنوں کی تعداد میں پیک پھینکتے ہیں اور پیک میں ایسا کیمیکل ہوتا ہے جو لوہے کو زنگ لگا دیتا ہے. صحیح. پان کی پیک. پان کی پیک. اس لیے میں کہہ رہا ہوں نا کہ ان کی تھوک زیادہ یریلی ہوتی ہے, وہ پان بہت زیادہ کھاتے ہیں. مگر یار یہاں پہ جو لوگ تھوکتے ہیں یہ بھی تو دیکھو نا, یہاں پہ غربت کتنی ہے, بجلی کتنی دیر تک جاتی ہے, سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوئی رہتی ہے, مشینیں بند ہیں, فیکٹریاں بند ہیں, مزدور جو غریب آدمی ہے اس کی دیہڑی ٹوٹ رہی ہے, غصے میں سارا دن پھرتے رہتے ہیں.
ये को थूकने की आदत नहीं है इन लोगों को, ये बेचारे गुस्सा थूकते रहते हैं। ये जब मुझे एक व्यूअर की मेल मौसूल हुई थी कि आप इस हवाले से ज़रूर अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करें, तो मैंने थोड़ी ये देखने की कोशिश की कि आखिर ये जो थूक फेंकता है इंसान, इसके पीछे कौन से नफ्सियाती मुहर्रिकात हैं। तो एक थीसिस मेरी नज़र से गुजरा है, एनाटमी, फिजियोलॉजी एंड साइकोलॉजी ऑफ स्पिटिंग। उसमें लिखा हुआ है, यानी उस बंदे ने तहकीक के बाद इस नतीजे पर वो पहुंचा है कि ये वाहिद इंसानी इल्लत है जो 100% इंसानी कंट्रोल में है। यानी बाकी जितनी भी आते हैं उसमें हो सकता है कि इंसान के कंट्रोल का अमल दखल हो, किसी यानी नशा अगर इंसान करता है उसके कुछ अवामिल हो, लेकिन ये पब्लिक प्लेसेस पर थूकना ये खालिस्तन इंसानी कंट्रोल में, अगर इंसान चाहे तो इस आदत पर काबू पा सकता है, और अगर चाहे तो फिर इंसान में कोई नहीं है, वो हर जगह पर जाकर थूकता फिरे। इस पे इतनी रिसर्च वाली कौन सी बात नहीं, है? उस ये रिसर्च जिन्होंने में की है, बंदा जाहिर है खुद ही थूकता है, कोई बंदे का मुंह तो नहीं दबाता। नहीं, इस तरह तो इंसान नशा भी खुद करता है। बहुत सारी इंसानी इल्लतें हैं जो वो खुद करता है, लेकिन उस पर कंट्रोल उस अंदाज में मुमकिन नहीं होता। लेकिन थूकना एक ऐसा अमल है जो 100% इंसानी कंट्रोल में है। इसी तरह उस रिसर्च में ये बताया गया है कि अमीर लोग जो है वो कम थूकते हैं गरीबों की निस्बत। इसी तरह ये भी बताया गया है कि जो खवातीन हैं वो मर्दों की निस्बत कम थूकती हैं। अन्य औरतें ज्यादातर ये कह देती हैं कि मैं थूक देनी तेरे थे। सर, हमारे मुल्क में भी इस हवाले से कोई कानून साजी होनी चाहिए। सिर्फ कानून से ऐसे मसाइल हल नहीं हुआ करते। हिंदुस्तान में भी कानून मौजूद है थूकने पर, यानी आपको इजाज़त नहीं है कि आप सड़कों पर इस अंदाज में खुले आम थूकते फिरें। वहाँ पर एक रोज़नामे की रिपोर्ट है, भास्कर की रिपोर्ट है कि सिर्फ बॉम्बे में 6 माह के दौरान 2.5 करोड़ रुपए जुर्माना किया गया है और 1 लाख से ज़्यादा लोगों को रंगे हाथों पकड़ा गया है। लेकिन वहाँ पर थूकने की जो आदत है वो बिल्कुल कम नहीं हुई। तो इसका मतलब है कि इसमें मुख्तलिफ जो अवामिल हैं जो अवेयरनेस लोगों को दे सकते हैं, उनको अपना रोल प्ले करना चाहिए। लेकिन यहाँ ऐसे भी हमारे पाकिस्तान इंडिया में तो ये कारोबारी हलकों में भी थूक का इस्तेमाल बहुत होता है। क्यों? हर कारोबारी बंदा दूसरे को थूक लगा रहा हो और फिर उसके इवज जो नोट हासिल करता है उनको भी थूक लगा रहा होता है। सर, वैसे मेरी नजर में इससे ज्यादा बड़ी बदतहजी भी कोई नहीं है। तुम्हारी नजर में मैं कौन सा इसे फाइन आर्ट का शोभा करार दे रहा हूँ? हमें लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, हाउसिंग स्कीम्स के फ्रॉड पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं एक रियल एस्टेट डेवलपर जनाब AVS साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अगर साथ आप चांद सूरज टाउन के मालक कह देते तो वह भी अच्छा था। AV साहब, चांद सूरज टाउन का हाल किसी से ढका छुपा है, तमाम हजारों लोग उसके इफेक्टी हैं। मेरा ख्याल है आपने कहीं उधर चक्कर नहीं लगाया। एक दफा आप मेरे टाउन का चक्कर लगाएं, बाहर जो गेट मैंने बनवाया ना, वही देख के अगर आपके दिल में फौरन ना आया, कुंडी ना खड़का सोने या सीधा ही अंदर आ, तो मुझे फिर कहिएगा। यही तो AV साहब मसला है कि आप सिर्फ खूबसूरत गेट बनाकर लोगों को झांसा देते हैं और फिर उनसे रकमें ऐंठ लेते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, सिर्फ गेट ही नहीं लगाया हुआ, 4-7 सिक्योरिटी गार्ड भी रखे हुए हैं मैंने। अच्छा। हाँ जी, और उन सिक्योरिटी गार्डों के पास बंदूकें भी हैं। घर से बच्चों की वो चाइना वाली बंदूकें ला के उनको दी हुई हैं, और बड़े वो समझदार हैं। उधर वो परिंदा नहीं फड़कने देते क्योंकि अभी तो उधर पौधे ही लगे हुए हैं ना जी। तो वैसे हैं तीनों चारों सिक्योरिटी गार्ड बड़े समझदार। अच्छा। छोटे मोटे परिंदे के लिए वो शरा आया नहीं करते, मुंह से ठा ठा करके अड़ा देते। अच्छा AV साहब, ये बताएं कि आपने जितनी जगह पर अपनी स्कीम अनाउंस की हुई है वो जगह आपकी मलकियत है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। कैसे? हाँ जी, हाँ जी। हमारी रिपोर्ट तो ये कहती है कि उसका 10वां हिस्सा भी आपके पास नहीं है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो उन लोगों के साथ, वो जिनकी जमीनें हैं उनके साथ हमारी बातचीत चल रही है ना जी, सौदा हो रहा है। तो जब सौदा हो जाता तब आपको स्कीम अनाउंस करनी चाहिए थी ना। तो देखें जी, हम ये कारोबार करने वाले लोग हैं, जब मुंह से बात निकल जाती है तो वो पक्की हो जाती है। हमने अब उनसे बातचीत शुरू जो कर दिया तो यही समझें कि वो जमीन अपनी है हमारी। AV साहब, वैसे ये सोसाइटी बनाने का ख्याल आपको अचानक कहाँ से आ गया? और बस जी, वालिद साहब अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, मरहूम बड़े ही सख्त और ईमान वाले आदमी थे। मुझे सारा दिन कहते रहते थे, ओए भी पुत्र है, ओए सारा दिन चोरों डाकुओं में ही बैठे रहते हो, अपनी कोई सोसाइटी बनाओ, सोसाइटी। अच्छा। बस फिर मैंने ये सोसाइटी का काम शुरू कर दिया।
اب اندازہ لگائیں کہ جو چوروں ڈاکوؤں میں بیٹھا رہتا تھا وہ اگر اسے سوسائٹی society- بنائے گا تو کیسی بنائے گا؟ نہیں وہ والدین تو ایسے ہی ہوتے ہیں، والد کو تو غصہ چڑھا ہو تو وہ تو مجھے بھی چور ڈاکو کہتے ہیں۔ اے بی صاحب میرا سوال یہ تھا کہ جب آپ کے پاس زمین نہیں ہے تو آپ پلاٹ کیسے بیچ لیتے ہیں؟ اور جی پلاٹ نقشے پہ بیچتے ہیں، کبھی دفتر کا چکر لگائیں تو ادھر نقشہ بہت بڑا میں نے لگوایا ہوا ہے اور رنگین نقشہ لگایا ہوا ہے، یہ پلاٹ ہمیشہ ہم نقشے پہ بیچتے ہیں۔ حضور نقشہ نہ بیچتے جائیں، زمین بھی بیچیں۔ بہت اچھے ہو جناب، نقشے پہ زمین ہی بیچ رہا ہوں اور نقشے پہ کو میں شکرگندی رکھ کے تو نہیں نہ بیچ رہا۔ اے بی صاحب لوگوں کو نقشہ دیکھ کر کس طرح تسلی ہو جاتی ہے؟ شہباز شپاہی جی یہاں کے لوگ وہ لوگ ہیں جو خربوزہ سونگ کے پتہ چلاتے ہیں کہ یہ پھیکا ہے یا میٹھا ہے، حالانکہ سونگ کے تو چیز کا یہ پتہ چلتا ہے کہ بدبو والی ہے یا خوشبو والی ہے، سونگ کے یہ پتہ چل سکتا ہے کہ میٹھا ہے۔ میرا مطلب ہے زمین کی ملکیت دیں لوگوں کو۔ زمین کی ملکیت انسان کو، اللہ معاف کرے، زمین کی ملکیت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ مالک ہے زمین کا، نہ آپ کی زمین ہے، نہ میری زمین ہے، نہ کسی اور کی زمین ہے، پیسوں سے زمینیں نہیں ملتی، اللہ مالک ہے، اللہ دینے والا ہوتا ہے زمین۔ تو پھر آپ پیسے کس بات کے لے رہے ہیں؟ زمین کے اب میرا مطلب ہے کہ زمین کی ملکیت اللہ تعالیٰ کی ہے، اچھا۔ ہم تو اس کے خلیفے نیچے پھر رہے ہیں، اسی کے اشارے سے ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے۔ یہ آہستہ آہستہ جب ڈیولپمنٹ ہوگی ادھر پلاٹ جو ہیں وہ نظر آنے شروع ہو جائیں گے تو وہ لوگوں کو دے دیں گے۔ اب کوئی زمین میں نے شاپر میں ڈال کے تو نہیں نہ دینی لوگوں کو۔ ڈیولپمنٹ چارجز کے نام پر آپ جو لوگوں سے اتنی بڑی رقوم لیتے ہیں تو ڈیولپمنٹ تو کوئی نظر ہی نہیں آتی۔ کیوں نہیں نظر آ رہی جی؟ ڈیولپمنٹ اللہ کے فضل سے بڑی ہوئی ہے، پہلے میری ایک سوسائٹی تھی، اب 6 سوسائٹی ہیں، تھوڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ بس یہی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ اے وی صاحب وہ تو آپ کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے نا، سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ تو نہیں ہوئی۔ نہیں جی، 0.5 کلومیٹر تک تو سڑک بن گئی ہوئی ہے، آگے ذرا آج کل کنک لگی ہوئی ہے، واڈیوں کا موسم آ گیا ہے، یہ کنکوں کی واڈیاں ہو جائیں گی تو سڑک آگے بھی جائے گی۔ سڑک نے تو بڑھنا ہی ہوتا ہے، یہ سڑکیں اور ڈرامہ قسطوں میں ہی اچھا لگتا ہے۔ اے وی صاحب آپ نے اپنی سوسائٹی کا نام چاند سورج ٹاؤن رکھا ہوا ہے، نہ وہاں گیس ہے، نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے، نہ اسکول ہے، نہ مسجد ہے۔ تو اسی لیے چاند سورج ٹاؤن رکھا ہے نا جی، چاند سورج پہ ہے پانی بجلی گیس، سورج تو چلو نہیں کوئی ابھی تک گیا، چاند پہ سے تو چکر بھی لگائے ہیں انسان، ادھر کون سا پانی بجلی گیس ہے، تو اس لیے آہستہ آہستہ ادھر بھی پانی بجلی گیس آ جائے گا۔ کب آ جائے گا؟ جب اللہ میرے نے چاہیا، اللہ نے چاہیا تو اس چاند سورج پہ بھی پانی بجلی گیس آ جائے گا اور چاند سورج ٹاؤن میں بھی پانی بجلی آ جائے گا، یہ اللہ کے کام ہے، اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا اے وی صاحب یہ بتائیے اے وی کیا نام ہوا؟ یہ ویسے تو میرا نام اللہ وسایا ہے جی، مگر یہ دوست مجھے کہتے تھے کہ یہ اللہ وسایا ایسی چیز ہے جہاں پہ زمین دیکھتا ہے شور مچانا شروع کر دیتا ہے، اے بھی میری ہے، اے بھی میری ہے، اے بھی میری ہے، انہوں نے پھر میرا نام ہی اے بھی رکھ دیا۔ اے بی صاحب خدا کے لیے صرف اپنی زمین کا کاروبار کرے۔ لو جی اس فکرے نے بھی میری جان نہیں چھڑی، جب میں کنووں کا چھابا لگاتا تھا جتھے چھابا رکھنا کسی نے آ جانا، چوکو ہے اپنی زمین سمجھی چوکے تو۔ ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال، خوش رہیں خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل، اللہ حافظ۔